ரெண்டாவது காரியம், ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ, the heart of humility ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, the heart of humanity. ವಿನಮ್ರ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, மானவீய ஹೃದயವು ಬೇಕು. மானவீயத்தை, மனிதாபிமானத்தின் இருதயம் வேணும் எனக்கு உங்களுக்கும். மானவீயತೆ ಹೃದಯ ಬೇಕು. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? ಹಾಗಾದ್ರೆ இரக்க குணம், ಮಾನವೀಯತೆ ಬೇಕು. இரக்க குணம், கனிகர குணம் சொல்லுங்களா. ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳ ಹೃದಯ, மற்றவர்களுக்காக பரிதபிக்கிற ஒரு குணம் எனக்கு உங்களுக்கும் வேணும். ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕನಿಕರ ತೋರುವ ಹೃದಯ ಬೇಕು. இன்னைக்கு ಇವತ್ತು ஹியூமனிட்டியை காமிக்கணும் அப்படினு சொன்னா ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದರೆ அது ಫ್ಯಾಷನ್ ஆயிடுச்சு. ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. நமக்குள்ள இருக்கிற ಪ್ಯಾಷನಾ இருக்கணும், ஆனா அது ಫ್ಯಾಷನ್ ஆயிடுச்சு. ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು அவங்க மனிதாபிமானமா இருக்கறாங்களா? ಅವರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾನವೀಯತೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. அவங்க மனிதாபிமானத்தை காமிக்கறாங்களா? ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. எப்படி காண்பிக்கறாங்க? ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಹೆಲ್ಪ್ பண்ண போனா ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ஒரு ಟೀಮೋட போவாங்க. ಒಂದು ಗುಂಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ஒரு ಟೀಮோட போவாங்க. ಒಂದು ಗುಂಪೊಟ್ಟಿಗೆ அந்த ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ என்ன ಟೀಮ್? ಆ ಗುಂಪು ಯಾವ ಗುಂಪು? ಕ್ಯಾಮೆರಾவோட போவாங்க. ಅದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. இங்க ஒரு கேமரா, இங்க ஒரு கேமரா, இங்க ஒரு கேமரா. பாத்துருக்கீங்களா? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? மனிதாபிமானத்தை காமிக்கறாங்களா? ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ நன்மை செய்யறத ವಿಡಿಯೋ எடுத்து போட்டு ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ மனிதாபிமானம் சொல்லி பேரை வச்சு ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ பாருங்க, நானும் இவ்வளவு பேருக்கு மனிதாபிமானமா நடந்துக்கறேன் பாருங்க. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿ. மனிதாபிமானம் என்பது ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬುದು it is basic thing. ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ವಿಷಯ. உங்களுக்கும் காமனா இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯ. பொதுவாய் எல்லாருக்கும் மனித குலத்திற்கே இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ஆனா அது எனக்கு ಪ್ಯಾಷನಾ இல்ல, ಫ್ಯಾಷನ್ ஆயிடுச்சு இப்போ. ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫ್ಯಾಷನಾ ಕಾಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇವಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಆಗಿದೆ, ಆಂಡವರು சொல்றாரு. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, வலது ಕೈ ಕೊಡುகிறது ಎಡದು ಕೈ தெரியக்கூடாது. ನಿನ್ನ ಬಲ ಕೈ ಕೊಡು, ಎಡಗೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ನೀನು ಕೊಡುವುದು. உலகத்துக்கே தெரியுது. ಆದ್ರೆ ಇವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. கேட்டா 4 பேர் ಅದ பார்த்து ಹೆಲ್ಪ್ பண்ணுவாங்களா? ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், அதை மட்டும் ஷேர் பண்றேன். நிறைய வீடியோ இருக்கு, அதை ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. ಅನ್ನೆ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஒரு 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 தட்டுல ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜ್ಯೂಸ್, 5 ಗ್ಲಾಸ್, 5 ಜ್ಯೂಸ್ பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ನೋಡಿತೀರಾ? அதுக்கு முன்னாடி 500 ரூபாய், ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಇವರು போறாரு, ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. இப்படி வீடியோ போகுது, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, இப்படியே வீடியோ போகுது, ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. இவரும் போறாரு, ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ஒருத்தர் அங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு, ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு ஏழை கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு, ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்காரு, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எந்த வேலையோ ஆனா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு. ಯಾವ ಕೆಲಸನೋ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இவர் போயிட்டு இருக்காரு, ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அண்ணே இந்த ஒரு ஜூஸ் குடிச்சீங்கன்னா 100 ரூபாய். ಅಣ್ಣ, ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. 2 ஜூஸ் குடிச்சீங்கன்னா இன்னொரு 100 ரூபாய். 2 ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ. ஒரு ஜூஸா குடிச்சிட்டு ஒரு ரூபாய் நீங்க எடுத்துக்கங்க, 100 ரூபாய் எடுத்துக்கங்க. ಒಂದೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿದು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು பாவம் அவர் அப்ராணியாகிறாரு, அவர் இன்னோசೆಂಟಾ இருக்கிறாரு. ಪಾಪ அவர் ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಪಾಪವಾಗಿ அவர் சொல்றாரு, காலையில நான் சாப்பிடல. அவர் ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಳಗಿನ ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, நான் குடிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸா குடிச்சு 500 ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டாரு. ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕುಡಿದು 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. பாக்குறவங்களுக்கு எனக்கும் என்ன தோணுது? ನೋಡುವ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೆ? 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆ! ನಾನು சொல்லட்டுமா? ನಾನು ಹೇಳಲಾ? இது மனிதாபிமானமா? ಇದು ಮಾನವೀಯತೆನಾ? நீங்க நான் அந்த மாதிரி செஞ்சேன்னு சொன்னா, ನೀವಾಗಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ஒருத்தர ಮೆಂಟಲಿಯಾ ಕೊಲೆ பண்றோம், ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ஒருத்தர இமோஷனலா ಕೊಲೆ பண்றோம், ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. அவ்வளவு நேரம் அவர் எந்த வேலை செஞ்சாரோ அந்த வேலையில் அவர் கஷ்டப்பட்டு உழைப்பாளியா இருந்தார். ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. நீங்க இந்த மனிதாபிமானத்தை காமிக்க போறேன்னு சொல்லி போய் ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிட்டு இருந்தவரை ஒரு நிமிஷத்துல பிச்சைக்காரனாக்கிட்டீங்க. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದವರನ್ನು ನೀವು ಭಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. இது மனிதாபிமானமா? ಇದು ಮಾನವೀಯತೆನಾ? சொல்லுங்க, நான் இது மனிதாபிமானமா? ಹೇಳಿ, ಇದು ಮಾನವೀಯತೆನಾ? இன்னைக்கு மனிதாபிமானம் இப்படிதான் ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு. ಈಗ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. தெரியாம கொடுத்துட்டு போ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ
அதை இதுதான் இப்படிதான் செஞ்சுதான் பண்ணணுமா? ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸೇ ಮಾಡಬೇಕಾ? ஏன் மனுஷங்களை அவ்வளவு சீப்பா நினைக்கிறோம் நம்ம? ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅನ್ನಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? We are killing people emotionally or mentally. ನಾವು ಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾವನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ சில ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. சமயத்துல சில பேர் பணக்காரா இருக்கட்டும், ஒரு சிலர் கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறவங்க யாருன்னா இருக்கட்டும், ಕೆಲವೊಬ್ಬರು பணமே ಹಣ இல்லாதவங்களா இருக்கட்டும், ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಣವಿರುವವರು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು பிள்ளைங்களுக்கோ இல்ல தங்களுக்கோ பிறந்த நாள் கொண்டாட போறாங்க. கவனிங்க, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. நல்லது, ಒಳ್ಳೆಯದು, பிறந்த நாள் கொண்டாடணும், ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ, ஃபங்க்ஷன் வச்சு கொண்டாடுங்க, அதை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணுமோ அதை பண்ணலாம். நம்ம ಅದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. சிலர் எப்படி தீர்மானம் எடுப்பாங்க? ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? அநாத ஆசிரமಕ್ಕೆ போய் ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ அநாத பிள்ளைங்களுக்குலாம் சாப்பாடு கொடுக்கணும், ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು. முதியோர் இல்லத்துக்கு போய் ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವವರ முதியோர் இல்லத்துல இருக்கிறவங்களுக்குலாம் சாப்பாடு கொடுக்கணும். ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, நல்லதுதான். ಒಳ್ಳೆಯದೇ. மனிதாபிமானம். ಮಾನವೀಯತೆ. அங்க போய் ಅಲ್ಲೋಗಿ கேக் கட் பண்ணி ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು அவங்களாம் பார்த்துட்டு நம்ம வரோம். ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. மனிதாபிமானம் தானே? ಅದು ಮಾನವೀಯತೆ ತಾನೆ? நல்லது தானே? ಒಳ್ಳೆದು ತಾನೆ? கொஞ்சம் ஆழமா யோசிச்சு பாருங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. நீங்க கொண்டாடணும்னு நினைச்சது தப்பில்ல, ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு நினைச்சது தப்பில்ல, ಊಟ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. அங்க ஒரு அநாத பிள்ளை இருக்கும், ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಥ ಮಗು அந்த ಇರುತ್ತದೆ. பிள்ளை ಆ ಮಗು உங்க பிள்ளைக்கு இங்க கேக் கட் பண்ணும்போது ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಕೇಕ್ ಅನ್ನು எனக்கு எங்க ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ அப்பா அம்மா இருந்திருந்தா இப்படி கட் பண்ணிருப்பாங்களா? ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. புரியுதுங்களா? எனக்கு ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? எனக்கு இங்க ஒருத்தர் இந்த மாதிரி என் பையனுக்கும் ஒரு காலத்துல முதியோரா இருப்போங்க, என் பையனுக்கும் ஒரு காலத்துல இப்படிதான் நான் கட் பண்ணேன், இன்னைக்கு என் பையன் இல்ல, எவ்வளவு வேதனை இருக்கும். ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. அங்கிருந்து ஒரு நாள் நம்ம போய் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்துருவோம். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ஆனா ಆದರೆ அந்த பிள்ளைங்க எத்தனை நாள், ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ದಿನ, அந்த அநாத பிள்ளைங்க, ಆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು, எனக்கு ஒரு அப்பா இருந்திருந்தா, ನನಗೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, எனக்கு ಅಮ್ಮ இருந்திருந்தா, ನನಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. நம்ம மனிதாபிமானத்தை இப்படி காமிக்கணுமா? ಮಾನವೀಯತೆ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾ? கண்ணுக்கு தெரியாம கொடுத்துட்டு வந்துருங்க. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருங்க, எத்தனை பேருக்கு அதை கொடுத்துருங்க, இதை கொடுத்துருங்க, தெரியாம கொடுத்துட்டு வரலாமே. ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. அங்க போய் தான் கொண்டாடணுமா? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾ? எவ்வளவு பேரை நம்ம மனசை நோக்கடிச்சு வந்திருப்போம். ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮನಸ್ಸು ನೋವಿನಿಂದ ನಾವು அந்த ಬರುತ್ತೇವೆ. அந்த ஏக்கத்தை கிளறி விட்டு வந்திருப்போம். ಅವರೊಳಗೆ ಇರೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೆದರಿಸಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க படுக்கும்போது ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರು ಮಲಗುವಾಗ குழந்தைங்க அவங்க அப்பா அம்மா இல்ல, பெரியவங்க என் பிள்ளை என்னை பார்த்துக்க இல்லைன்னு சொல்லி எவ்வளவு கலக்கத்தோடு, வருத்தத்தோடு, அழுகையோடு, ஒரு ஏக்கத்தோடு படுத்திருப்பாங்க. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಗಲಾಯಿಸಿ ಅವರು ಮಲಗಿರುತ್ತಾರೆ. இன்னைக்கு மனிதாபிமானத்தை காண்பிக்கிறோன்னு சொல்லி நம்மள பெருசா காண்பிச்சதுக்காக ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ எவ்வளவு நம்ம மற்றவங்களை வேதனைப்படுத்துறோம். ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. இன்னைக்கு ஜனங்களை கொலை பண்றது ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಿಸುವುದು சாதாரணமாயிடுச்சு. ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ எனக்கு கொடுத்து நான் ஒருத்தரை கொலை பண்ண சொன்னா கொலை பண்ணுவேன். அவன் 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ கொடுத்தா நான் இவனே கொலை பண்ணுவேன். 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವನನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. மனிதாபிமானம் செத்து போச்சு இன்னைக்கு. ಮಾನವೀಯತೆ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು. அரசியலுக்காக 41 உயிர் போலாம். ರಾಜಕಾರ್ಯಗೋಸ್ಕರ 41 ಜೀವ ಹೋಯ್ತು. எத்தனை பேர் சாவாங்க தான்ப்பா. ಕೂಟ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 41 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರಪ್ಪ. கன்சர்ன் இல்ல, ஒரு மனிதாபிமானம் இல்ல, ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ஒரு இரங்கல் இல்ல, செய்தி இல்ல. ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖಕರವಾದ ಮಾತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. தான் தலைவன் ஆனா போதும், ನಾನು ನಾಯಕನಾದ್ರೆ ಸಾಕು, மக்களை வச்சு நான் மேல இருந்தா போதும், எல்லாரையும் சொல்றேன். ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾನು ನಾಯಕನಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ஒரு கதாநாயகனுக்காக ரசிகர்கள் எவ்வளவு பேர் வேணாலும் சாவலாம். ಒಂದು ನಾಯಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಯಬಹುದು. காசாவுல ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ குழந்தைங்க, ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைங்க பசியில இறந்துட்டு இருக்காங்க. 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பாப்பீங்க, ನೀವು
ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ பார்த்தா ಇದ್ದೀರಾ? தூக்கம் வர மாட்டேங்குதுங்க நம்மளுக்கு. ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ அந்த ಬರುವುದಿಲ್ಲ. போட்டோ பார்த்தா தூக்கம் வர மாட்டிருக்கு, அந்த வீடியோ பார்த்தா தூக்கம் வர மாட்டிருக்கு. ಆ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. எங்க போனாலும் அது உள்ள குருவி மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்குதுங்க. ಎಲ್ಲೋದರೂ ಅದು ಹಕ್ಕಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಅದು ಆಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ஒரு காலத்துல நல்லா இருந்த பசங்க, நல்லா சாப்பிட்ட பசங்க, நல்ல பணமா இருந்து நல்லா வாழ்ந்த பசங்க, சுகபோகமா இருந்த பசங்க இன்னைக்கு தட்டை எடுத்துக்கிட்டு வந்து பிச்சை கேக்குறாங்க சாப்பாட்டுக்கு. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல அங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ஒரு ಇದ್ದಾರೆ. குழந்தை ಒಂದು ಮಗು பெரிய இடத்துல இங்க சாப்பாடு பெரிய பெரிய அண்டாவுல சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்காங்க. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைங்க வந்து சாப்பாட்டுக்கு தட்டுக்கு நீட்டி சாப்பாடு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಊಟ ತಗೊಳ್ತಾ போட்டுட்டே ಇದ್ರು, இருக்காங்க. ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. சாப்பாடு ஆயிடுச்சு, ಊಟ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. குழந்தைங்க வர்றது கம்மி ஆகல. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವುದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. தலையில அடிச்சுக்கிறான், ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು போடுறவன் ಆಡ್ತಾರೆ. தலையில அடிச்சுக்கிறான், என்னால இன்னும் போட முடியலையே. ಊಟ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்படி நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இப்போ. ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ஆனா உலகத்துக்கு, ಆದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ, அரசியல்காரங்களுக்கு, ಆ ರಾಜ್ಯ நாட்டுக்கு நாடு யுத்தம் பண்றதுக்கு எல்லாம் பணம் இருக்கு. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ ಇದೆ. அத வாங்கு இத வாங்கு, அதுக்கு இத்தனை கோடி ஒதுக்கு, இதுக்கு இத்தனை கோடி ஒதுக்குன்னு பணம் இருக்கு. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಡಿ, ಅಷ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ எங்க ಇದೆ. போச்சு மனிதாபிமானம்? ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಮಾನವೀಯತೆ? ஆனா ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಗಳಿಗೆ மனிதாபிமானம் உள்ள உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு. ಮಾನವೀಯತೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ஆசீர்வாதமாக ಇರಬೇಕು. ನಾನು நீங்களும் இருக்கணுங்க. ಒಂದು ಆತ್ಮಗಾಗಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரு ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்தி கொண்டு வந்துடணுங்க ஆண்டவர்கிட்ட. ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಳಿ இந்த ಕರೆತರಬೇಕು. பேசிக் திங் எனக்குள்ளாக இருக்கட்டும். ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. மூன்றாவதாக ಮೂರನೇದಾಗಿ